میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ 370 کے علاوہ اپنے آئینی حقوق، تشخص، جمہوری حقوق کو لے کے جو وعدے کیے ہیں کہ ایوان میں بات ہوگی، ملک بھر میں اس حوالے سے بات ہوگی اور جد و جہد کریں گے ہم اپنے جمہوری حقوق کی واپسی کے لیے، اپنے آئینی تشخص کے واپسی کے لیے، چاہے 370 کے حوالے سے ہو یا آٹونومی کے حوالے سے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جیسا کہ آپ نے خود کہا، شروعات میں نے کی اور میں اپنے وعدے پہ پابند ہوں، حالات کتنے بھی سخت ہو، کتنے بھی حالات سے مقابلہ کرنا پڑے، میں اس حوالے سے ضرور کام بھی کروں گا، بات بھی کروں گا۔ انجینئر رشید کو بھی پارلیمنٹ میں اٹینڈ کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ کشمیر کی جو آواز ہے وہ مزید مضبوط ہو۔ بالکل چاہیں گے، لوگوں نے اگر اپنا ریپریزنٹیٹیو چنا ہے تو اس کو ریپریزنٹیشن کا موقع دیا جائے، یہ تو ہم چاہتے ہیں پہلے سے ہی کہا، اور اس کے حوالے سے جیسے کہ ان کو حلف اٹھانے کا موقع دیا گیا، اب قانون جو ہے یہ بھی سوچے کہ ان کو ریپریزنٹیشن کا موقع دیا جائے۔ شیخ غیاث الدین صاحب جو ہے ہم اسے ایم ایل اے دیکھیں گے نیشنل کانفرنس کی جانب سے گاندربل کے اندر۔ اس وقت پارٹی کے کانسٹیچوئنسی انچارج ہے، اس کے بعد جو انہوں نے ابھی تک کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ الیکشن جو ہی اناؤنس ہوتے تو مینڈیٹ کے حوالے سے جو ہی اناؤنسمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے سب کچھ صاف ہوگا۔ بہت بہت السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویلی داستان اور میں سید سجاد رضوی۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم ضلع گاندربل کے ڈب علاقے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر آف پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی۔ آج آغا سید روح اللہ مہدی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے سری نگر پارلیمنٹری حلقے کے حوالے سے، سری نگر پارلیمانی انتخابات جو ہوئے ان کے حوالے سے۔ آغا صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ میرا سوال رہے گا، حال ہی میں پارلیمنٹ سیشن میں آپ نے 370 کو لے کے بات کی، خالی 2 منٹ کا سمے آپ کو دیا گیا اور جو ہمارے وہاں پہ اسپیکر تھے ان کی جانب سے جو ہے آپ کو وہاں پہ ٹوکا گیا اور آپ کو نیچے بیٹھنے کے لیے وہاں پہ بتایا گیا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 370 کو لے کے وہ ایک ٹریلر تھا؟ بالکل، پہلے 2 منٹ ملے اس میں، اس حوالے سے بات کی، زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر پایا کیونکہ آپ نے سب کچھ خود دیکھا۔ اب جب بھی موقع ملے گا میری پریورٹی ہے 370 کے حوالے سے بات کرنا اور انشاءاللہ کروں گا۔ پریزیڈنٹ سے ایڈریس پہ جو تقریر کرنی تھی، رپلائی کرنا تھا، پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ میاں الطاف صاحب اس پہ بولیں گے، تب شاید تفصیلاً بات ہوتی، مگر فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ میں نے اس سے پہلے ایک بار تقریر کی تھی، اب بات کی تھی پارلیمنٹ میں، اب پارٹی کا فیصلہ تھا اس بار میاں صاحب بولے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی موقع ملے گا تفصیل سے بات کرنی ہے، پورے نکات کے ساتھ بات کرنی ہے 370 کے حوالے سے۔ ٹریلر وغیرہ الفاظ کا میں استعمال نہیں کروں گا، بس یہ کہوں گا کہ وہ شروعات تھی۔ آغا صاحب، اس سے پہلے بھی کئی پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے، اسمبلی انتخابات ہوئے اور لوگ ہمیشہ اس کنفیوژن میں رہتے تھے کہ یہ پولیٹیشنز ہمارے پاس آتے ہیں اور الیکشنز کے دوران جو وہ وعدے کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ چونکہ پارلیمنٹ کا پہلا سیشن ہوا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 370 کو لے کے آپ بات کریں گے، اٹانومی کو لے کے آپ بات کریں گے، کیا یہ جدوجہد آگے جاری رہے گی؟ اور جو بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، جس بنیاد پہ لوگوں نے آپ کو چنا ہے، کیا وہ وعدے آپ لوگوں کے نبھائیں گے ضرور پارلیمنٹ کے اندر؟ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ 370 کے علاوہ اپنے آئینی حقوق، تشخص، جمہوری حقوق کو لے کے جو وعدے کیے ہیں کہ ایوان میں بات ہوگی، ملک بھر میں اس حوالے سے بات ہوگی اور جد و جہد کریں گے ہم اپنے جمہوری حقوق کی واپسی کے لیے، اپنے آئینی تشخص کے واپسی کے لیے، چاہے 370 کے حوالے سے ہو یا آٹونومی کے حوالے سے ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، جیسا کہ آپ نے خود کہا، شروعات میں نے کی اور میں اپنے وعدے پہ پابند ہوں، حالات کتنے بھی سخت ہو، کتنے بھی حالات سے مقابلہ کرنا پڑے، میں اس حوالے سے ضرور کام بھی کروں گا، بات بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ کہا ہے کہ اپنے ریاست میں جو وادی میں بالخصوص جو جوان ابھی تک بند ہے اور جن کے کورٹ کیسز بھی ابھی شروع نہیں کیے گئے ہیں، ریاست سے باہر جو بند ہے، ان کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا۔ حالانکہ میرے ہاتھ میں چھوڑنا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں فیصلہ لینا نہیں ہے، اور کوشش میں نے کہا اس وقت بھی آواز اٹھاؤں گا، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پارلیمنٹ میں بھی وہ آواز اٹھاؤں گا، اس کے لیے کوشش کروں گا۔ میں نے ابھی گاندربل میں بھی اپنے ورکر سے کہا آپ لسٹ مرتب کیجیے، میں وہ لسٹ لے کے نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ ہوم منسٹری کے دروازے پہ بھی جاؤں گا، ہوم منسٹر سے بھی ملوں گا، چاہے میری سیاسی اختلافات کتنے بھی نہ ہو، اپنی ذاتی پسند ناپسند میں ایک طرف رکھ کے
शायद अपने ही कलेजे पे पत्थर रखे, मगर जाऊंगा, होम मिनिस्टर से ज़रूर मिलूंगा। हर सतह पे कोशिश करूंगा कि अपने ये नौजवान जो है इनको रिहा किया जाए, या कम अज़ कम अपने रियासत में इनको लाया जाए और अदालतों में इनका केस शुरू हो, ताकि आप कानून अपना फ़ैसला ले। इसी हवाले से बहुत सारे जो मैं कहूँगा मैंने यकीन दहानियाँ दी है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के दौरान उन पर मैं बिल्कुल पाबंद हूँ, जो कि मैंने एक दो नुकात आपके सामने कहा, और भी बहुत सारी इसके अलावा जो मैंने वादे किए भी नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जहाँ पे बात उठानी है, रोज़गार के हवाले से जो हमारे नौजवान हैं यहाँ पे, रिक्रूटमेंट के हवाले से जो एसएसबी का जो रोल है, इम्तिहान जिस तरीके से डेफ़र किए जाते हैं, मैंने बात की है, दादलियाँ भी पाई जाए, उस हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा। इसी तरह से रोज़गार की हालत जो आपको पता है, बेरोज़गारी है, उस हवाले से बात करूँगा। रिज़र्वेशन के हवाले से मैंने यकीन दहानी दी है कि हम चाहते हैं कि वो तबके जो पिछड़े तबके हैं उनको मावनत मिले, उनको मदद मिले, मगर ओपन मेरिट भी उसी वक्त, तो ये ख्याल रखना कि ओपन मेरिट भी खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ ना हो, उसके साथ ज़्यादती ना हो। तो एक ऐसा बैलेंस, हमें जेन्युइन बैलेंस ढूंढना है जहाँ पे ओपन मेरिट जो अपनी जगह उसकी ज़रूरत भी रहे, वो महफूज भी रहे, और जो कमज़ोर तबके उनको अपनी रिजर्वेशन मिले अपने हिसाब से, जो उनको मदद की ज़रूरत है। तो ओपन मेरिट की इम्पोर्टेंस के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। हालांकि पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी में मैं मेंबर हूँ, मैं चाहूँगा, मैंने राय भी मांगी है दोस्तों से, ऑनलाइन भी मांगी है। बहुत सारे इश्यूज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है। अब मैं पार्टी की मैनिफेस्टो में भी चाहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ ये सारे इश्यूज़ जो है पार्टी मैनिफेस्टो में भी दाखिल हो, ताकि अगर कल को हमारी हुकूमत बनती है, अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो असेंबली इलेक्शन के ज़रिए ये रोज़मर्रा के मामला जो है इनको एड्रेस किया जाए। तो सड़कों के हवाले से है, बिजली के हवाले से है, पार्लियामेंट में मिनिस्ट्रीज़ के साथ उठा के इन सभी चीज़ों पे बात हो। कैदियों की बात आपने की, इस बात से हमें ये भी याद आया कि हमारे एक पार्लियामेंट मेंबर जो पटियाला हाउस कोर्ट ने बहुत सारी पेशियाँ जो चलाई, बहुत सारी ट्रायल्स वहाँ पे चली, तो हालांकि अब इंजीनियर रशीद ने जो है वो हल्फ उठाया एज अ पार्लियामेंट मेंबर। तो इंजीनियर रशीद, आप नहीं चाहते कि अगर मियां अल्ताफ़ साहब, आगा सईद रुहुल्लाह साहब और इंजीनियर रशीद साहब जो है, उन्हें भी, इंजीनियर रशीद को भी पार्लियामेंट में अटेंड करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि कश्मीर की जो आवाज़ है वो मज़ीद मजबूत हो? बिल्कुल चाहेंगे। लोगों ने अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है तो उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए, ये तो हम चाहते हैं पहले से ही कहा। और इसके हवाले से जैसे कि उनको हल्फ उठाने का मौका दिया गया, अब कानून जो है ये भी सोचे कि इनको रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए। इससे ज़्यादा अहम जो है, जैसे आपने कहा कि उनको मौका मिलना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का, वो सारे नौजवान जो जेलों में बंद हैं उनको मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी का अपने घरों में। तो बहुत सारे लोग इसके साथ साथ, इस केस के साथ साथ हमारी प्रायोरिटी है वो सारे लोग जिनका पुरसान हाल कोई नहीं है, उनकी बात करना, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करना। इसके लिए इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में लोगों ने वोट दिए, स्पीकर ने अपना फ़ैसला लिया। अब इसके बाद कानून अपना तरीका जो वो देखेगा, रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलना चाहिए, वो हम भी चाहते हैं। और वो सारे नौजवान जिनके घर वाले करीब हैं, रियासत के बाहर के जेलों में वो बंद हैं, यहाँ से ख़र्चा करके वो मिलने के लिए जाते हैं और फिर भी उनको मुलाकात का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनको हम प्रायोरिटी। क्या आने वाले वक्त के अंदर शेख गयासुद्दीन साहब जो है, हम उसे एमएलए देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांदरबल के अंदर? इस वक्त पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। उसके बाद जो इन्होंने अभी तक काम किया है बहुत अच्छा किया। इलेक्शन जो ही अनाउंस होते तो मैंडेट के हवाले से जो ही अनाउंसमेंट्स होंगी आपके सामने सब कुछ साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े थे आगा सईद रुहुल्लाह महदी, जो कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इन्होंने हल्फ उठाया बाज़ाब्ता तौर पर और पार्लियामेंट सेशन भी अटेंड किया और वहाँ पे 370 को लेके जो है 2 मिनट के लिए वहाँ पे बात भी की। और आगा सईद रुहुल्लाह महदी का साफ साफ यही कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर पार्लियामेंट के जितने भी सेशंस होंगे, कैदियों के हवाले से भी बात करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर 370 को लेके बात करेंगे, ऑटोनॉमी को लेके बात करेंगे और भी आपके साथ रूबरू होने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखते रहिए वेली दास्तान सज्जाद रिजवी के साथ।